ચેપ્ટર 5 લેક્ચર નંબર આપણે 32 સ્ટાર્ટ કરીએ। ગયા લેક્ચરમાં 5.6ના 8મા દાખલા સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે એમાં આપણે ત્યાંથી આગળ વધીએ। 5.6નો 9મો પ્રશ્ન, x બરાબર a sec y બરાબર b tan બંને ચલ થીટામાં છે। 5.6નો 9મો પ્રશ્ન રકમ અહીં આપણે લખી છે। लास्ट लेक्चर में આપણે જે દાખલા બધા જોયા ને એમાં ભૂલથી અહીંયા 5.3 લખ્યું છે। બધા 5.6નો 8મો પ્રશ્ન, 5.6નો 6થો પ્રશ્ન, પછી આ 5.6નો 5મો હતો, 5.6નો 4થો અને 5.6નો ત્રીજો હતો। એની આગળ આપણે 5.6 બધા ઓકે જ લખેલું હતું, બરાબર। ચાલો તો 9મો પ્રશ્ન ગણવાની શરૂઆત કરીએ। આપણે શું કરીશું? બંનેનું થીટાના સાપેક્ષે વિકલન કરીશું, dx બાય ડી થીટા। सेकનું विकलन शू थी जैसे सेक थीटा इंटू टेन थीटा। रकम प्रमाण अँ आग ए है, ए सेक थीटा है, ए सेक थीटा विकलन थे ए सेक इंटू टेन। क्लियर। और हमें वायनु थीटा सापेक्षे विकलन करिए तो बी टेन विकलन करिए अपने सेक स्क्वेर थीटा। क्लियर। चलो तो डी वाय बाय डी एक्स अपने मेळवीए। डी वाय बाय डी एक्स शू थशे? डी वाय बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, ज्यां dy बाय डी थीटा की किंमत कई है? b सेक स्क्वेर थीटा छेद में dx बाय डी थीटा a सेक इंटू टेन। चलो तो एक सेक कैंसल थी जैसे, तो ऊपर शू वधशे b इंटू सेक थीटा, नीचे शू वध्यु a इंटू टेन थीटा, बराबर। हवे b सेक आपणे शू कहेवाय? 1 cos कहवाय, छेद में ए टेन एटले शू कहवाय? sin अपन cos कहवाशे। तो छेद में cos cos तो कैंसल, आगळ शू वधे? b अपॉन ए, और अहींया शू वध्युं? 1 sin। आने आंसर तरीके में लई शको। अदरवाइज b अपॉन ए और 1 sin शू थी जशे? cosec थी जाए। तो आपणो फाइनल आंसर थी गयो। क्लियर। आपणे पहला अहींया x नुं विकलन कर्युं, y नुं कर्युं, त्यार बधा गुणोत्तर अहींया दाखलो पूरो थयो। चलो 10मा दाखला ने अहींया रकम आपणे लखी छे। जो x बराबर a इंटू cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y बराबर a इंटू sin थीटा माइनस थीटा इंटू cos थीटा। तो रकम अहींया लखी छे। आपणे पहेलानुं थीटाना सापेक्षे विकलन करीए એટલે dx बाय डी थीटा। ए तो अचळ आगळ छे। कोसनुं विकलन शुं थशे? अहींया माइनस साइन थवानुं। त्यारबाद थीटा और साइन थीटा गुणाकार में है, गुणाकार नियम प्रमाण विकलन थाय। एमां हूँ साइन अचल राखी आनु विकलन करी रह्यो छुं। साइन अचल राखी थीटानुं विकलन कर्युं, थीटानुं विकलन थीटाना सापेक्षे 1। त्यारबाद प्लस थीटा अचल और साइननुं विकलन थी जाए cos थीटा। ख्याल आवी गयो? प्लस साइन माइनस साइन बाद थी गया। अहींया वधे ए, अहींया वधे थीटा इंटू cos थीटा, एटले ए इंटू थीटा इंटू cos थीटा जे नॉट इक्वल 0 है। हवे आपणे y नुं विकलन करीए, डी वाय बाय डी थीटा ए अचल, साइन नुं विकलन करीए आपणे cos थीटा। माइनस निशानी आवी। आ माइनस निशानी छे એટલે गुणाकारनुं जे विकलन थशे ने एने अलग कौंसमां लखो छुं। हवे आ बेना गुणाकारनुं विकलन आपणे करीए, एमां cos अचल अने थीटानुं विकलन कर्युं मैं 1 प्लस थीटा अचल और कोसनुं विकलन थशे माइनस साइन। क्लियर। એટલે આ છગડે કૌંસ અને મોટો બ્રેકેટ બંને અહીંયા પૂરા થયા। ક્લિયર। ચલો એક સ્ટેપ વધારે લખવું પડશે। અહીંયા એ આ કોસ થીટા છે, આ માઇનસ અંદર ગુણું એટલે માઇનસ કોસ થાય અને એ માઇનસ અહીંયા ગુણ્યા એટલે માઇનસ માઇનસ પ્લસ થીટા ઇન્ટુ સાइन थीटा। प्लस कोस माइनस कोस कैंसल थी गया। आ ए आ थीटा इंटू साइन थीटा, बराबर। हवे आपणे डी वाय बाय डी एक्स शोधीशुं। तो डी वाय बाय डी एक्स शुं लखीशुं? डी वाय बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, ज्यां डी एक्स बाय डी थीटा छेद 0 नहीं। चलो तो लखी दीए आपणे डी एक्स बाय डी थीटा छेद 0 नहीं। हवे डी वाय बाय डी थीटा ज्यां रह्या ए थीटा अने साइन थीटा छेद में डी एक्स बाय डी थीटा ए
થીટા અને કોસ થીટા, એ અને થીટા કેન્સલ, સાઇન અપોન કોસ, એટલે ફાઇનલ આન્સર આપણો થઈ ગયો ટેન થીટા. ક્લિયર? હવે 5.6નો 11મો પ્રશ્ન જોઈએ. એક્સ બરાબર રૂટમાં એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટી છે અને વાય બરાબર રૂટમાં એ રેસ ટુ કોસ ઇનવર્સ ટી છે. તો સાબિત કરો કે ડીવાય બાય ડી એક્સ બરાબર માઇનસ વાય અપોન એક્સ. જ્યારે પણ સાબિત કરવાનું કહે તો જે પરિસ્થિતિ આપણને બતાવી હોય એ જ લાવવી પડે. બરાબર? વિકલનના અલગ અલગ જવાબો આવી શકે, પણ જે પદ સુધી આપણે બતાવ્યું છે ત્યાં સુધીનું સાદરૂપ આપણે આપવું પડે. બીજી એક વસ્તુ યાદ કરીએ કે સ્વાધ્યાયની શરૂઆતમાં આપણને જે સૂચના આપી હતી 1 થી 10 પ્રશ્ન માટે હતી કે એક્સ અને વાયના પ્રચલ સ્વરૂપે આપેલ હોય તો પ્રચલનો લોપ કર્યા વગર ડીવાય બાય ડી એક્સ શોધો. 1 થી 10 દાખલા માટે આપણે પ્રચલનો લોપ કરવાની ના પાડી હતી. બરાબર છે? 11 દાખલા માટે કોઈ શરત નથી, એટલે તમે લોપ કરીને પણ ગણી શકો અને લોપ કર્યા વગર પણ. તો આપણે 11મો દાખલો બંને રીતે બતાવ્યા છે, લોપ કરીને કઈ રીતે થશે અને લોપ કર્યા વગર. ચલો 11મો પ્રશ્ન અહીંયા આપણે લખેલો છે. પહેલાં આપણે લોપ કરીને દાખલો ગણીએ છીએ. બરાબર? તો લોપ કરવા હું છે ને અહીંયા એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર કરું છું. શા માટે? કારણ બંને ઘાતાંકીય વિધેય છે રૂટની અંદર, અને બેમાં કોમન ચલ ટી અંશમાં છે અને બેનો આધાર સરખો છે, એટલે ગુણાકાર પોસિબલ છે. એમાં તમારે એક વસ્તુ આ યાદ રાખવાનું છે, જે આપણને ખબર છે, તમને ખાલી સમજાવું છું. રૂટ એમ અને રૂટ એન હોય તો બેનો રૂટ એક સાથે લખીને હું એમ ઇન્ટુ એન એવું લખી શકું. તો આ ગુણધર્મનો ખ્યાલ રાખશો. તો આપણે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર કર્યો એટલે બેનો રૂટ મેં એક સાથે લખી નાખ્યો. આ એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટી અને એ રેસ ટુ કોસ ઇનવર્સ ટી. તો અહીંયા આધાર સરખો હોય તો ઘાતનો શું થાય? સરવાળો થાય. એટલે ઘાતમાં સાઇન ઇનવર્સ ટી અને કોસ ઇનવર્સ ટી સરવાળામાં આવી જાય. આખું પદ વર્ગમૂળમાં છે. ક્લિયર? હવે સાઇન ઇનવર્સ વત્તા કોસ ઇનવર્સ બેનો ચલ ટી સરખો છે એટલે સરવાળો કેટલો થઈ જાય? પાઈ બાય 2 થઈ જાય. ટૂંકમાં આપણી પાસે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર શું આવી ગયો? એ રેસ ટુ પાઈ બાય 2 રૂટની અંદર. એટલે એક્સ અને વાયનો ગુણાકાર બરાબર શું થઈ ગયું? અચળ થઈ ગયું. હવે આનું બંને બાજુ એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરી દઈએ તો ડી બાય ડી એક્સ ઓફ રૂટ એ રેસ ટુ પાઈ બાય 2. તો અહીંયા તો ગુણાકારનો નિયમ લાગવાનો. વાય અચળ, એક્સનું વિકલન 1 અને એક્સ અચળ, વાયનું વિકલન ડીવાય બાય ડી એક્સ. આખું પદ અચળ ગણાય. આનું વિકલન થઈ જશે 0. ક્લિયર? તો એક્સ ઇન્ટુ ડીવાય બાય ડી એક્સ બરાબરની સામે માઇનસ વાય થઈ ગયા. તો ડીવાય બાય ડી એક્સ ફાઇનલ આન્સર માઇનસ વાય અપોન એક્સ. ક્લિયર? આ આપણે ચલ ટીનો લોપ કરીને દાખલો ગણ્યો. હવે લોપ કર્યા વગર દાખલો ગણીએ તો કઈ રીતે થાય એ જોઈએ. લોપ કર્યા વગર દાખલો ગણીએ છીએ આપણે. એક્સ આપણી પાસે છે રૂટમાં એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટી. હવે આનું વિકલન આપણે કોના સાપેક્ષે કરવું પડશે? ચલ ટીના સાપેક્ષે. ટીના સાપેક્ષે વિકલન કરીએ તો આપણને ખ્યાલ છે સૌથી પહેલાં રૂટનું વિકલન કરીશું. તો રૂટનું વિકલન શું કરીશું? 1/2 રૂટ એટલે એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ થઈ ગયા. ત્યારબાદ બાજુમાં વિકલન કોનું આવશે? જે રૂટની અંદર કિંમત છે એનું, એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટીનું. ચલો 1/2 અંડર રૂટ એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટી છે. હવે એ રેસ ટુ એક્સ ઘાતાંકીય વિધેયનું વિકલન આપણે કરીએ તો એ રેસ ટુ એક્સનું વિકલન શું થાય? એ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ લોગ એ. તો આનું વિકલન થઈ ગયું એ રેસ ટુ એક્સ ઇન્ટુ લોગ એ. અને હવે ઘાતનું વિકલન થાય સાઇન ઇનવર્સ ટીનું. સાઇન ઇનવર્સ ટીનું વિકલન અહીંયા બતાવીએ આપણે ટી બાય ડીટી ઓફ સાઇન ઇનવર્સ ટી. હવે આ જે પદ છે એ જ આ છે. આ એક્સ ગણો તો આ રૂટ એક્સ ગણો તો બંને કેન્સલ થાય ને ઉપર રૂટ એક્સ એટલે કે રૂટમાં એ રેસ ટુ સાઇન ઇનવર્સ ટી એ વધે. આ બંને કેન્સલ થયા એટલે છેદમાં વધ્યા 2. હજી ઇન્ટુમાં લોગ એ છે અને સાઇન ઇનવર્સ ટીનું વિકલન આપણને ખબર છે 1/√1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. તો રૂટમાં એ સાઇન ઇનવર્સ ટી એ તો શું છે આપણા માટે? એક્સ છે. અંશમાં આ થઈ ગયો એક્સ, આ છે લોગ એ છેદમાં 2
√1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર, એક્સ log a अपॉन 2 √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. આ આપણને dx બાય dt મળી ગયો, જે નોટ ઇક્વલ 0 છે એવું કહીશું. અને એક્ઝેક્ટ આ જ મેથડે વાયનું વિકલન કરીએ. વાય પણ એક્ઝેક્ટ એના જેવું છે, ખાલી સાઇન જગ્યાએ અહીંયા કેટલા છે, કોસ છે. તો આનું ટીના સાપેક્ષે વિકલન કરીએ. રૂટનું વિકલન આપણે કરીશું 1/2 √, અને બાજુમાં કોનું વિકલન આવશે, ડી બાય ડીટી ઓફ a રેઝ ટુ કોસ ઇન્વર્સ નું વિકલન આવશે. પછી 1/2 રૂટની અંદર a રેઝ ટુ કોસ ઇન્વર્સ ટી જે છે એમને રાખ્યા. a રેઝ ટુ એક્સનું વિકલન થાય a રેઝ ટુ એક્સ ઇન્ટુ log a ઇન્ટુ આ કોસ ઇન્વર્સનું વિકલન આવશે. એ કોસ ઇન્વર્સનું વિકલન ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું હવે, -1/√1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. તો હવે આ એક્સ તો આ રૂટ એક્સ તો બંને કેન્સલ થઈને ઉપર રૂટ એક્સ એટલે કે a રેઝ ટુ કોસ ઇન્વર્સ ટી વધે, છેદમાં 2 તો છે જ. આ log a અને -1/√1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર છે. તો રૂટ a રેઝ ટુ કોસ ઇન્વર્સ ટી એ તો શું છે, વાય છે. તો ઉપર વાય થઈ ગયો, આ log a થઈ ગયું, છેદમાં 2 √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર અને માઇનસ ચિહ્ન અહીંયા આગળ આપી દીધું. આપણને ડીવાય બાય ડીટી મળી ગયો છે. તો હવે ડીવાય બાય ડીએક્સ શોધીએ. એ માટે સૂત્ર મૂકી દઈએ, ડીવાય બાય ડીટી અપોન ડીએક્સ બાય ડીટી. ડીવાય બાય ડીટીની કિંમત આ રહી, -y log a અપોન 2 × 1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર. છેદમાં આપણે ડીએક્સ બાય ડીવાય બાય ડીટીની કિંમત મુકાઈ ગઈ. હવે છેદમાં આપણે ડીએક્સ બાય ડીટી લખવાનું, છેદમાં જે ગુણોત્તર આવે એને અહીંયા હું ગુણાકારમાં લાવી શકું વ્યસ્ત કરીને. એટલે કે આ જે ડીએક્સ બાય ડીટીની કિંમત છે ત્યાં ગુણાકારમાં વ્યસ્ત થઈને જતો રહેશે. 2 √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર અંશ બનશે અને એક્સ log a છેદ બનશે. અહીંયા કિંમત આપણે મૂકી દઈએ તો કીધું એ પ્રમાણે 2 √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર અંશ બનશે અને એક્સ ઇન્ટુ log a છેદ બનશે. તો 2 √1 માઇનસ ટી સ્ક્વેર એ પદ કેન્સલ થઈ જાય, log a પણ અહીંયા કેન્સલ થઈ રહ્યું છે, -y અંશ અને છેદમાં એક્સ. તો આન્સર આવી ગયો -y/x, જે આપણે સાબિત કરવાનો હતો. તો 5.6 ના 8 દાખલા જોયા પછી હવે આપણે ઉદાહરણ 34 જોઈએ, જે તમને હવે 100 પ્રયત્ન આવડે. કારણ કે સિમ્પલ વિધેય છે, એક્સ એ થીટાનું અને વાય પણ થીટાનું. વિકલન કરીને ગુણોત્તર લઈ લેશું તો તરત જવાબ આવશે. એ જ પ્રમાણે ઉદાહરણ 35 પણ તમને 100 પ્રયત્ન આવડે. સિમ્પલ સાદા ટીના વિધેય છે, વિકલન કરીને ગુણોત્તર લઈશું એટલે આપણને જવાબ મળી જશે. ત્યારબાદ અહીંયા ઉદાહરણ 36 છે, એક્સ થીટાનું છે અને વાય પણ થીટાનું વિધેય છે. સિમ્પલ છે, આપણે અહીંયા સમજી લઈએ. અહીંયા એક્સ આ પ્રમાણે છે, થીટાના સાપેક્ષે વિકલન કરું તો એ અચળ, થીટાનું વિકલન કર્યું 1 અને સાઇનનું વિકલન થયું કોસ થીટા. એટલે ડીએક્સ બાય ડી થીટા આપણને કેટલા મળી ગયા, a × 1 પ્લસ કોસ થીટા. અને વાયનું વિકલન કરીએ ડીવાય બાય ડી થીટામાં એ અચળ, 1નું વિકલન 0 થઈ જાય અને કોસનું વિકલન થાય માઇનસ સાઇન, તો એ માઇનસ અને માઇનસ પ્લસ થઈ ડીવાય બાય ડી થીટા. અહીંયા કોસનું વિકલન આપણે શું કરીશું, માઇનસ સાઇન કરીશું, એટલે આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈને એ સાઇન થીટા આપણને મળી ગયા. તો અહીંયા ડીવાય બાય ડીએક્સ આપણે લખીશું ડીવાય બાય ડી થીટા અપોન ડીએક્સ બાય ડી થીટા. ડીવાય બાય ડી થીટાની કિંમત એ સાઇન થીટા અને ડીએક્સ બાય ડી થીટાની કિંમત a × 1 પ્લસ કોસ થીટા લખેલી છે. એનો ડાયરેક્ટ જવાબ અહીંયા લખ્યો છે. આ જવાબ કઈ રીતે આવ્યો અહીંયા સાદુરૂપ લખેલું છે મેં, એ અચળ, સાઇનની જગ્યાએ આપણે 2 sin કોસ થીટા અડધો એવું લખી શકાય અને છેદમાં 1 પ્લસ કોસ એટલે થાય 2 cos સ્ક્વેર થીટા અડધો. અહીંથી એ કેન્સલ થઈ જાય, 1 2 કેન્સલ થઈ જાય, 1 કોસ કેન્સલ થાય એટલે અંશમાં વધે સાઇન થીટા બાય 2, છેદમાં વધે કોસ થીટા બાય 2. આ સાઇન અપન કોસ એટલે ટેન થીટા બાય 2 થાય. એ પ્રમાણે આ આન્સર ડાયરેક્ટ અહીંયા ટેન થીટા બાય 2 લખેલો છે. અને ત્યારબાદ ઉદાહરણ 37 છે, એ આપણે ગણીએ છીએ. એક્સની 2/3, વાયની 2/3 બરાબર એની 2/3. તો ડીવાય બાય ડીએક્સ આપણે શોધવાના છે. ઉદાહરણ 37ની રકમ આપણે અહીંયા લખી છે. એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કરે ડી બાય ડીએક્સ, બંને પદને અલગ અલગ મળશે. ડી બાય ડીએક્સ આને આપણી અને ડી બાય ડીએક્સ આપણે આને આપીએ છીએ 2/3. ડી બાય ડીએક્સ ઓફ a રેઝ ટુ 2/3. અહીંયા ઘાત આગળ 2/3 ઘાત આગળ અને એમાંથી એક ઓછી કરું, 2/3 માંથી એક બાદ થાય તો અહીંયા વધે -1/3
પ્લસ એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ ઘાત આગળ અને એક ઓછી કરો એટલે -1/3 થઈ જાય। અહીંયા જે આધાર એક્સ છે એ એક્સનું જે એક્સના સાપેક્ષે વિકલન અહીંયા 1 થાય એટલે પૂરું થયું, પણ અહીંયા આધાર વાય છે એટલે વાયનું એક્સના સાપેક્ષે વિકલન અહીંયા આપણે dy/dx લખવું પડશે। a⁻²/3 આખું અચળ પદ છે એટલે એનું વિકલન આપણે શું કરી દઈશું 0। ક્લિયર? આ 2/3 એક્સની -1/3 એમને આ પદ બરાબરની સામે લખું છું એટલે માઇનસ સી હશે -2/3 વાયની -1/3 dy/dx। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ 2/3 બંને સાઈડ કેન્સલ થઈ શકે। હવે આ એક્સની જે માઇનસ ઘાત છે 1/3 એને છેદમાં લાવીશ તો પ્લસ થઈ જાય। આ પ્રમાણે બરાબરની સામે આ માઇનસ ચિહ્ન છે જ, આ માઇનસ ઘાત મેં છેદમાં લખ્યા એટલે વાયની +1/3 થઈ ગઈ। આ થયા dy/dx। તો dy/dx ને હું કરતા બનાવું તો વાયની 1/3 ઘાત અહીંયા ઉપર જાય, અંશમાં આવી ગયું, છેદમાં એક્સની 1/3 તો છે જ, અને માઇનસ ચિહ્ન ત્યાં સામે જતું રહે। આ માઇનસ ચિહ્ન અહીંયા રાખી વાયની અને એક્સની જે બંને 1/3 ઘાત છે એને બહાર આ પ્રમાણે લખી શકાય। આ માઇનસ આ છે 1/3 ઘાત એટલે ઘનમૂળમાં y/x આપણો ફાઇનલ આન્સર આવી ગયો। આન્સર તમે આ રાખો તો પણ ચાલે અને -y/xની 1/3 ઘાત આવું લખો તો પણ ચાલે। 5.6 સુધીના બધા દાખલા અને ઉદાહરણો પૂરા થયા। હવે આપણે નવો ટોપિક ચાલુ કરવો પડશે, એના માટે થિયરી જોઈ લઈએ। તો એ મુદ્દો છે આપણે દ્વિતીય કક્ષાનો વિકલિત, જેને કહેવાય છે ઉચ્ચ વિકલિત પણ આપણે કહી શકીએ। બરાબર છે? સમજીએ। ધારો કે એફ એ કોઈ ઓપન ઇન્ટરવલ AB પરનું એક્સ આગળ વિકલનીય વિધેય હોય, એક્સ આગળ વિકલનીય વિધેય હોય મતલબ એક્સના સાપેક્ષેનું વિકલન શક્ય છે। તો વિકલનીય વિધેય હોય તો એ એફનું વિકલન જે આપણે કરીશું એ શું લખીશું? f'(x) લખીશું। આ શું થઈ ગયું? એફનું એક્સના સાપેક્ષે એકવાર વિકલન થઈ ગયું। તો એકવાર જે આ વિકલન થઈ ગયું એટલે જે આ વિકલિત મળ્યું એક્સના સાપેક્ષે એનું ફરીથી આપણે વિકલન કરીશું। બરાબર? તો આ જે f'(x)ના વિકલિતને એફનો દ્વિતીય વિકલિત કહે છે। એફ AB પરનું એક્સ આગળ વિકલનીય વિધેય હોય તો f'(x)ના વિકલિતને એફનો દ્વિતીય વિકલિત કહેવાય। એટલે કે એફનું એકવાર વિકલન કર્યું, જે વિકલિત મળ્યો એનું ફરી વિકલન કર્યું, તો બીજી વાર વિકલન કરતાં જે પરિસ્થિતિ આવે છે, બરાબર, જે આન્સર આવે છે એને એફનો દ્વિતીય વિકલિત કહીશું। બરાબર છે? તો હવે એનું સાંકેતિક સ્વરૂપ કેવું હોય છે એ આપણે સમજીએ। y f(x) હોય તો આનું પહેલી વાર વિકલન કરીએ એટલે પ્રથમ કક્ષાનો વિકલિત કહેવાય। એના સંકેતો આપણને ખ્યાલ છે, એકવાર ફરી રિવાઇઝ કરી દઉં તો આનું એક્સના સાપેક્ષે વિકલન આપણે dy/dx લખીએ, અથવા dy/dx of fx લખીએ, અથવા આપણે f'(x) લખીએ, કે પછી આપણે એને y' અથવા y1 કહીએ છીએ। બરાબર? તો આ જે પરિસ્થિતિ આવી એનું ફરીથી વિકલન કરીએ એટલે કે જે આપણને દ્વિતીય કક્ષાનો વિકલિત મળશે, દ્વિતીય કક્ષાનો વિકલિત એને આપણે શું લખીશું? તો દ્વિતીય કક્ષાનો વિકલિત એટલે આપણે શું સમજ્યા? જે વિકલિત આપણને ઓલરેડી જે dy/dx મળ્યો છે, વાયનું એકવાર વિકલન થયું એક્સના સાપેક્ષે એ થયો dy/dx, એનું ફરીથી મેં એક્સના સાપેક્ષે વિકલન કર્યું એટલે d/dx of dy/dx થયું। તો આને આપણે શું લખીશું? d²y/dx²। dy/dx બે વાર એપ્લાય થાય છે, કોની ઉપર? y ઉપર। ક્લિયર? તો આપણે આ જે y બરાબર આપણી પાસે માનો કે સંબંધ છે y અને એક્સનો f દ્વારા, તો આનો દ્વિતીય વિકલિત આપણે જે લખીશું એ દ્વિતીય વિકલિત d²y/dx² આ રીતે દર્શાવીશું, અથવા d²/dx² ઓફ જે વાયની કિંમત છે fx અહીંયા લખી નાખી આ રીતે દર્શાવીશું, અથવા કેપિટલ D કરે d2y આ રીતે પણ દર્શાવી શકાય, અથવા y' અથવા y2 અથવા તો f'(x) આ રીતે પણ આપણે દર્શાવી શકીએ। એટલે y બરાબર fx કોઈ સંબંધ છે તો આ ચલ yનું એક્સના સાપેક્ષે આપણે વિકલન કરીએ તેનો દ્વિતીય વિકલિત શોધીશું, તો આ પ્રમાણે અલગ અલગ સંકેતો આપણી પાસે ઓપ્શનમાં રહેશે।
કોઈપણ સંકેતનો આપણને અર્થ ખ્યાલ રહેવો જોઈએ. ક્લિયર? હવે અમુક બેઝિક વસ્તુ થોડી ધ્યાનમાં રાખવાની જેનો આપણે આગળ ઉપયોગ આવશે. આપણે જે પ્રમાણે સમજ્યા કે d/dx ઓફ y એને આપણે d² y/dx² કહીએ છીએ, એટલે કે બીજી કક્ષાનો વિકલિત કહીએ છીએ. તો આ d/dx થયો. હવે dy/dx એટલે પહેલી કક્ષાનું વિકલન જેને આપણે y1 કહી શકાય. તો y1. હવે આ y1 નું બીજી વાર વિકલન એટલે એને આપણે શું કહી શકાય? y2 કહી શકાય. ખ્યાલ આવી ગયો? એટલે y1 નું વિકલન થશે તો શું બનશે? y2 બનશે. આ જ પ્રમાણે આપણે y² હોય તો y² નું વિકલન શું કરે છે? 2y. અને પછી y નું વિકલન થઈ જાય dy/dx. તો આ 2y અને dy/dx ને આપણે શું કહી શકીએ? y1 કહી શકીએ. બરાબર છે? એટલે d/dx ઓફ y² થાય 2y અને y નું ફરી વિકલન અને y1 પણ આપણે શોર્ટમાં લખી શકાય. પછી એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા સમજ્યા કે y1 નું વિકલન y2 કહીએ છીએ. તો જો d/dx ઓફ y1² હોય તો આ બે ઘાત આગળ આવે અને એક ઓછી એટલે 2y1 થઈ ગયું. અને ત્યારબાદ આધાર y1 નું વિકલન થશે અને y1 નું વિકલન આપણે શું લખી શકાય? y2 લખી શકાય. એટલે y1² નું વિકલન આપણે લખીશું 2y1 into y2. ક્લિયર? તો વ્યાપક સ્વરૂપમાં આપણે આવું લખી શકાય d/dx ઓફ yની કોઈ પણ ઘાત હોય તો ઘાત આગળ આવે એક ઓછી થઈ જાય અને પછી આધાર જે y નું વિકલન લખીશું એ y1 લખી દઈશું અને d/dx ઓફ y1 એટલે કે પ્રથમ વિકલિતનો વિકલિત એટલે કે દ્વિતીય વિકલિત ઘાત ગમે તે હોય તો આ જ પ્રમાણે ઘાત આગળ આવે અને y1 ની એક ઘાત અહીંયા ઓછી થઈ જાય અને ત્યારબાદ આધાર y1 નું વિકલન લખીશું તો આપણે શું લખીશું? y2. બરાબર છે? તો આ જે થિયરી સમજી એમાં ગોખવાનું તો કશું છે નહીં, પણ એ ક્લિયર રહેવું જોઈએ કે છેલ્લે જે મેં સંકેતો બતાવ્યા છે ને આ સંકેતો તમને યાદ રહેવા જોઈએ. બરાબર છે? તો આના સંદર્ભમાં જે પણ દાખલા હશે એ દાખલા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. બરાબર? દ્વિતીય વિકલિત આપણે કઈ રીતે શોધીશું તે. બરાબર? તો એ લેક્ચર જોતાં પહેલાં આ કન્સેપ્ટ પરફેક્ટ ક્લિયર રાખજો. બરાબર છે? તો બધું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈએ.